المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نيسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض عند ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن وفسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موعدا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. KDM atau yang dikenal sebagai Kang Deddy Mulyadi itu dihina kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Terus dia jawab orang yang menghina, ya saya memang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi saya tanya ke Anda yang menghina saya, kira-kira begitu ya. Gaji Anda berapa yang benar bahasa Inggris? Kalau gaji saya 10 miliar dari AdSense saya di YouTube-nya KDM itu. Jadi dia membanggakan penghasilan yang besar dari YouTube meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris. Ini konteksnya konteksnya berbeda ya. Dia ditanya soal bahasa Inggris, dia jawab soal duit ya. Itu Jokowi juga nggak bisa bahasa Inggris tapi duitnya banyak ya sebagai presiden. Maksudnya gini, mungkin saya akan memberikan satu perspektif ya. Kalau pengen jadi presiden, kalau Deddy Mulyadi jadi presiden ya bahasa Inggrisnya kira-kira kan ada mempersoalkan ya diperbaiki bahasa Inggrisnya gitu. Terus jawabnya, buat apa bahasa Inggris ya? Saya memang nggak bisa bahasa Inggris tapi duit saya banyak 10 miliar ya. Ya nggak gitu juga sih jawabannya. Itu seperti orang nanya A dijawab B gitu loh. Jadi untuk orang Indonesia yang kebanyakan melarat, yang penghasilannya UMR, tentu jawaban 10 miliar dari YouTube, dari AdSense-nya Deddy Mulyadi tentu mengejutkan ya. Wah, berarti bahasa Inggris nggak terlalu penting ya. Yang penting duit, yang penting dalam hidup. Nggak gitu juga kan. Ini konteksnya KDM digadang-gadang sebagai calon presiden. Itu ya kira-kira bahasa Inggrisnya itu jangan bikin malu kayak presiden sebelumnya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya bagus seperti seperti SBY, seperti Habibie, seperti Soekarno, kan enak kita punya pemimpin yang punya wawasan presidennya bahasa Inggrisnya bagus, jadi bergaul, bisa bercakap-cakap secara intelektual dengan tokoh-tokoh dunia. Jadi kan nggak bikin malu. Masa kalau kita punya presiden, punya pemimpin, ketika ketemu orang asing pakai bahasa Sunda itu kumaha aing, yang penting gue punya duit banyak, ya nggak gitu. Jadi saya kira harus didudukkan. Deddy Mulyadi sebenarnya nggak menghina pentingnya bahasa Inggris sebagai seorang pemimpin, cuman dia mungkin kesel ya, kenapa dia dihina nggak bisa bahasa Inggris kan gitu ya. Ya sebenarnya nggak usah merasa terhina juga, biasa aja ya kan.
Tapi kita salut tentu ya dengan kerajinan dari Deddy Mulyadi sebagai seorang YouTuber yang bisa menghasilkan duit 10 miliar. Itu yang kita contoh. Tapi ya nggak usah menghina orang yang lain yang pandai bahasa Inggris gitu ya. Orang yang pandai bahasa Inggris juga banyak yang kaya raya, nggak dari AdSense, dari Google, tapi dari sumber yang lain ya kan. Seperti Habibie itu dari temuan-temuannya atau teori keretakan pesawat ya, yang menghasilkan jutaan dolar karena kecanggihannya sebagai seorang ilmuwan. Dia kaya raya bukan karena sebagai seorang YouTuber dan gajian dari AdSense itu ya kan. Selamat berjuang Kang Deddy Mulyadi jadi presiden tahun 2029 lawan Gibran, lawan Anies dan lawan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juz 10 halaman 1. Surah Al-Anfal ayatnya piro iki? 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان Wallahu ala kulli syai'in qadir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أرادهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقتلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu, kata Rasulullah, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan perlindungan pada orang yang rajin membaca Al-Quran. Jangan habiskan umur hanya untuk scroll TikTok ya, cari barang-barang yang menarik atau mengamati podcast dan gosip politik ya. Cadangkan waktu buat blocking time 60 menit 1 jam untuk membaca Al-Quran. Semoga hidup Anda
penuh dalam naungan perlindungan Allah dan juga keberkahan. Barokah ai ziyadatul khair. Barokah artinya bertambah, berlimpah-limpah kebaikan yang melingkungi hidup kita karena Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ada keterangan orang yang rajin baca Quran itu terhindar dari pikunnya saat usianya senja. Memorinya terjaga karena dijaga oleh Allah. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu, kata Rasulullah, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan perlindungan pada orang yang rajin membaca Al-Quran. Jangan habiskan umur hanya untuk scroll TikTok, ya, cari barang-barang yang menarik atau mengamati podcast dan gosip politik. Cadangkan waktu buat blocking time 60 menit 1 jam untuk membaca Al-Quran. Semoga hidup Anda penuh dalam naungan perlindungan Allah dan juga keberkahan. Barokah ai ziyadatul khair. Barokah artinya bertambah, berlimpah-limpah kebaikan yang melingkungi hidup kita karena Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ada keterangan orang yang rajin baca Quran itu terhindar dari pikunnya saat usianya senja. Memorinya terjaga karena dijaga oleh Allah. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu, kata Rasulullah, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan perlindungan pada orang yang rajin membaca Al-Quran. Jangan habiskan umur hanya untuk scroll TikTok, ya, cari barang-barang yang menarik atau mengamati podcast dan gosip politik. Cadangkan waktu buat blocking time 60 menit 1 jam untuk membaca Al-Quran. Semoga hidup Anda penuh dalam naungan perlindungan Allah dan juga keberkahan. Barokah ai ziyadatul khair. Barokah artinya bertambah, berlimpah-limpah kebaikan yang melingkungi hidup kita karena Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ada keterangan orang yang rajin baca Quran itu terhindar dari pikunnya saat usianya senja. Memorinya terjaga karena dijaga oleh Allah. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juz 10 halaman 1. Surah Al-Anfal ayatnya piro iki? 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان Wallahu ala kulli syai'in qadir.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أرادهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقتلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sebelum baca Quran kita nyanyi sebentar ya. Fly me to the moon and let me play among the stars. Udah gitu aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من أخل فهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ولا تعلونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهو الذي أيد بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لبني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا
Wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra illam ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منكم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا وأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فاقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأموال وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم فهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله حق أن تخشون إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أما حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستووا عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله
الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأموالهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
اتخذهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يضيفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ويسلحون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنكم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكافرين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم وكره الله بعاثهم فثبته وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. Gelap sih mataku nih, jam biru jam 3 malam ya. Laqad ibtaghu apa ini? Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta jaa al-haqq wa dha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibaka sanatun tasu'hum wa in tusibaka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal yatarabbasuna bina illa ihdal
الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يجادل الله ورسوله وأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم والذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وحطم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أن أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ولنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون لم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهده ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدتهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا تغفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وإن رجعك الله إلى طائفة منهم واستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع الرسول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Ya, halaman terakhir 820 juz ke-10. Wa radu bi ayyakuna ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun lakin ar-rasul walladzina ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun wa
وأعد الله له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدون ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.